हालेलुया। प्रभु सारे आशीष दे। थोड़ा थोड़ा अगे ना आ जाओ, अगे आ जाओ, फिर पिछे आप ही बैठ जाएंगे, क्रॉस करना मुश्किल हो जाता ना। सो असी एक भजन और गाने हैं और एक एक आत्मिक भजन नहीं कह सकते, एक सरीरक सिक्ख्या जिदा है वो तौर पर एक भजन है, ताकि सारे समझ आए कुछ फर्ज आ जिदा अजकल असी देखते हैं परिवारों के जो माँ बाप बजुर्ग हो जाते हैं तो उन्होंने फिर काफ़ी इग्नोर किया जाता है और बजुर्गों के नाल किदां सलूक होना चाहिए आ वो बारे इत्थे सिक्ख्या है। सो असी सुनते हैं। हालेलुया हालेलुया। मालिक दी इस दुनिया अंदर कई सुके मोती रुल गए, पैसे वाली तकड़ी दे विच रिश्ते नाते तुल गए। रब दा हुक्म है मापिया दा सत्कार करो, पर अजकल लोकी रब दे हुक्म भी भुल गए ने। आखण लगिया पुत्रा पर कह भी हुंदा नहीं, आखण लगिया पुत्रा पर कह भी हुंदा नहीं। की करा कुछ आखे बिन हुण रह भी हुंदा नहीं, की करा कुछ आखे बिन हुण रह भी हुंदा नहीं। गल पूरी ना कर सकी ता समझ लिया पेरे, क्यों चीज फालतू, क्यों चीज फालतू लगन लग पे बुढ़ड़े मापे। क्यों चीज फालतू, क्यों चीज फालतू लगन लग पे बुढ़ड़े मापे। क्यों चीज फालतू तेनू कुखों जमन वाली वे आए मां लगदी हुण माई नहीं। तेनू कुखों जमन वाली वे आए मां लगदी हुण माई नहीं। जिन खुशियां वारियां तेरे तो उस बात ले घर विच थाई नहीं। जिन खुशियां वारियां तेरे तो उस बात ले घर विच थाई नहीं। ठंडियां छावां, ठंडियां छावां, ठंडियां छावां लगदे हुण गंढे आले छापे वे। क्यों चीज फालतू, क्यों चीज फालतू लगन लग पे बुढ़ड़े मापे वे। क्यों चीज फालतू, क्यों चीज फालतू लगन लग पे बुढ़ड़े मापे वे। क्यों चीज फालतू लोकी मर के छुट जाते असी पल पल मरते हाँ। लोकी मर के छुट जाते असी पल पल मरते हाँ। असी अपने घर विच पुत्रावे अंगड़ों भी डरते हाँ। असी अपने घर विच पुत्रावे अंगड़ों भी डरते हाँ। बच्चियां दो रोटियां, दो रोटियां भी हुण तेनू लगन से आखे वे।
क्यों चीज पाल तू लगन लग पे उड़ने मापे वे क्यों चीज पाल तू तंग ना होनी तू तेरा चल सानू पर चौकट दे तू तंग ना होनी तू तेरा चल सानू पर चौकट दे जिथे बे औलादे रहंदे ने सानू उत्थे छੱਡ देवे जिथे बे औलादे रहंदे ने सानू उत्थे छੱਡ देवे पिछली उम्रे पिछली उम्रे पिछली उम्रे औखे ने कटने इकला पे क्यों चीज पाल तू लगन लग पे उड़ने मापे वे क्यों चीज पाल तू क्यों चीज पाल तू लगन लग पे उड़ने मापे वे क्यों चीज पाल तू क्यों चीज पाल तू क्यों चीज पाल तू क्यों चीज पाल तू ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜੀਣ ਦਾ ਸਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਈਏ, ਸਿੱਖ ਹੋਈਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈਏ, ਈਸਾਈ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿਰਤਪਾਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੋਗ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੌਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੌਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੌਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੌਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ संभाली। झूठ दारा में तो रखी तू दूर हो, झूठ दारा में तो रखी तू दूर हो, झूठ दारा में तो रखी तू दूर हो, झूठ दारा में तो रखी तू दूर हो। बख्शी तू मेहर करके शरादा नूर हो, बख्शी तू मेहर करके शरादा नूर हो, मैनू संभाली रब्बा मैनू संभाली, मैनू संभाली रब्बा मैनू संभाली। जेड़े तू कौल कीते उन्हां नू पाली, जेड़े तू कौल कीते उन्हां नू पाली, मैनू संभाली रब्बा मैनू संभाली, मैनू संभाली रब्बा मैनू संभाली। विच अजमैशां दी है मेरी जान हो, विच अजमैशां दी है मेरी जान हो, विच अजमैशां दी है मेरी जान हो, विच अजमैशां दी है मेरी जान हो। तेरे ही कौलां उत्ते मेरा ईमान हो, तेरे ही कौलां उत्ते मेरा ईमान हो, मैनू संभाली रब्बा मैनू संभाली। धन्यवाद हो सुधी हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो सुधी हो राजा ने राजा प्रभु मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। धन्यवाद 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 हालेलुया।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸਜਿਦ ਥੋੜੀ ਛੱਡ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤੁਤੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਬੋਲੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਸਤੁਤੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੇ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 23 ਆਇਤ। ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੇ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 23 ਆਇਤ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂਜੀ। ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਉਹ ਰੋਕ ਲੈਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੇ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਟੀ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਥੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਲਾਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਥੋੜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੌ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਥੋੜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਆ ਆਪੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਔਰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਈਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਸਰੀਰ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਤਮਾ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਲਗਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਝੁਕਾਅ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਆ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਾਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨਲਕੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ,
उधर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕਦਮ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਔਰ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਆ। ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਮਿੱਟੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮਿੱਟੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਪਿਓ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਭੈਣ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਭਰਾ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਮਿੱਟੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਮਿੱਟੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। परमात्मा ने अपना शब्द देहधारी करके धरती ते भेजा होया है, और उस शब्द ने साडे लिए बलिदान किया होया है। शब्द साडा जपण लिए नहीं भेजा रब ने सानू। हालेलुया। शब्द नूं अपनाउण लई सानू भेजा है, शब्द दी क्रिया दिखाउण लई साडे कोल शब्द भेजिया है। सो जो शब्द साडे को भेजा साडे नाल गल्लां करदा है, सानू दिसदा है, साडे जीवन नूं बदलदा, साडे सोच विचारां नूं बदलदा, साडे बहने उठने नूं बदलदा, साडे रिलेशनशिप नूं बदल दिंदा है। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਸੱਚਾਈ ਕਦੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਆ, पर वह वचन पताल दे विच चला गया। उहदे तो पहला जिहड़ा संसार सीगा शब्द देहधारी होण तो पहला, उस संसार नूं भी दस्सण लई भाई नजात दा की तजर्बा आ, मुक्ति दा की तजर्बा आ। हालेलुया। सो उत्थे चला गया। 3 दिनां बाद मुर्दियां विचों की हो गया? फिर जी उठिया। हालेलुया। उस तो बाद जदों मुर्दियां विचों वो जी उठिया, जिहदा नाम यस्सु मसीह आ, मुर्दियां विचों जी उठिया। हालेलुया। अज मरदे आ साधु संत फकीर पैगंबर, पर जींदा हुंदा कोई नहीं। वो जी उठिया मुर्दियां विचों, और 40 दिन लोकां नूं दिखाई दिता। किन्ने दिन बई? 40 दिन दिखाई दिता। और 40वें दिन जदों एक पहाड़ ते सी, उत्थे 500 लोग उहदे कोल इकट्ठे होए सीगे, और वो 500 लोगों दी नज़रां दे विच देखदे देखदे आसमान ते चक लिया गया। हालेलुया। और बाणी ये दसदी है उत्तों फरिश्ते आए ते उन्होंने कहा ये जिन्हों तुसी जानदा देखदे हो ना, एक दिन इन्हें की होना आ? आउणा आ। हालेलुया। सो ये जिहड़ा अपना काम करके गया आ, लोग जिहड़े पाप च फसे पे सी, अपने अपने तरीके नाल जप तप रिधी निधि सिद्धि सब कुछ करदे सीगे, पर इन्हां नूं चैन मिलदा नहीं सी। फिर भी हर धार्मिक स्थान ते जाके भी बेचैनी लगी रहिंदी सी। कारण की सीगा? ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਬੰਦ। ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚਰਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। परमात्मा ने कहता हुण मैं मंदिरां मस्जिदां गुरुद्वारियां चर्चां विच रहिंदा नहीं, हुण मैं तैनूं बनाऊं अपना मंदिर। हालेलुया। हालेलुया। कहनूं तैनूं मैं अपना मंदिर बनाऊं, तैनूं मंदिर बनाऊंगा ते तू मंदिर बनूंगा। जेड़ा मंदिर बन जाऊगा वो इथों की होगा? वो आऊगा ते उन्होंने उठा के लै जाए।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਆ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ? ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਿੱਧਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਉਠਾ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ? ਪੂਰੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਿਵਾਏ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜੜੀਆਂ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਜੀਂਦੇ ਚੱਕ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਆ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਚਣਾ। ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਰੋਗ ਹੋਣੇ ਆ, ਐਸੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਪੰਥਾਂ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੋੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜੰਤੂ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਡੰਗ ਮਾਰਨਗੇ। 5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੌਤ ਮੰਗਣਗੇ, ਮੌਤ ਮਿਲੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮਰ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਟੀ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਸਾਡੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਆ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਭਗਤੀ ਆ, ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਪੜੋਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਨਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਵੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਚਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਅਦ ਚ ਦੁਆ ਕਰਤੀ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ? ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਿਮਟਡ ਆ, ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ। ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਦਲਾਂ ਤੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਜਾਊਗਾ, ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਸਮ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਲਾਲੀ ਜਿਸਮ, ਬਦਨ, ਬੋਡੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਰਕ ਚ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
तीसरे एक तस्वीर लगाई है जे तुहानू नजर आउंदी आ ते जे दिस जवे मैं थोड़ा जिहा समझा दिना है की सिस्टम है। परमेश्वर ने इस आदम नू जदों बनाया अदन दे बाग दे विच बनाया सीगा। बांदर तो नहीं बंदा बनया। जिहड़े पढ़े लिखे आ ध्यान रखियो, लोकी कहंदे कि बांदर तो बंदा बनया, मिट्टी तो बंदा बनाया। काहदे तो बनाया? मिट्टी तो थोबा लैके ओनू गुन गुन के गो के इदां एक शरीर जिद्दां साडा हैगा आ इदां एक बंदा बना दिता। इहदियां नासां विच जदों साह पाया इहदे विच प्राण और आत्मा की रचना हो गई। पहला मिट्टी सी, जिद्दां ही आत्मा साह पाया नासां दे विच परमात्मा ने अपना। हालेलुया। क्योंकि आप परमात्मा की खोज क्यों करते हैं? चाहे गलत तरीके नाल करते तो हैगे ही आ, पर उसका कारण की आ? साडियां नासां साह किहदा है? ये निशानी आ। आप उन्हें लभदे आ पर पाप दे विच पर्दे दे दरम्यान ही लभना चाहुंदे आ। कई बार आपां सप नूं भी रब ही कह दिंदे आ, बोड़ नूं रब कह दिंदे, नदी नूं रब कह दिंदे आ, कोई नांगा संत आ जावे कपड़ियां तो बगैर ही उन्होंने भी रब ही कह दिंदे, जिन्होंने नहाउणा नहीं आउंदा, कपड़ा पाउणा नहीं आउंदा, उन्होंने भी रब ही रब जो भी आ कही जाने। क्योंकि अखां साडियां ते पड़दा सानूं पहचान हैगी, पहचान नहीं। सो इस बंदे नूं जदों नासां च साह पाया ये जींदी जान हो गया। की हो गया? बोलो सारे जने, मैनूं आवाज नहीं आई। केड़ी जान हो गया? जींदी जान का मतलब की होया? ये जींदा हो गया ना, बुत नहीं रहा, मिट्टी का बुत नहीं रहा। की हो गया? साडे वांगू हथ पैर काम करने शुरू करते, जुबान काम कर, अखां ने देखना शुरू करता, दिल ने धड़कना शुरू कर दिता, एक दूसरे नाल मोह प्यार जाग पिया। हालेलुया। कुछ काम करना इन्हें शुरू कर दिता। सो ये जींदी जान हो गया। परमात्मा ने फिर इनू जींदी जान ही नहीं रखा। ਜਿਹੜੀ अदन ਦੇ बाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਤੀ। ਕੀ ਪਾਈ? ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋਤ, ਆਪਣਾ ਜਲਾਲ, ਆਪਣਾ ਈਸ਼ਵਰਤਵ ਇਸ ਬੰਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਉਦਾਂ ਦਾ ਇਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਕਿ जिदा साडे बच्चे हुंदे आ ते ओह जदों छोटे जे हुंदे आ ते लोकी आके कहंदे रहिंदे बापू ते गया, बापू ते गया। नक भी बापू वर्गा, बुल भी बापू वर्गे, मत्था भी बापू वर्गा, पर बापू वर्गी दाढ़ी हजे आई, दंद आए, हैगा किहदे वर्गा है? हाँ, इत्थे इन्ना की सीगे फर्क कि हजे मैच्योरिटी इहदे विच खुदा वाली नहीं आई सी, पर किहदे रूप ते सीगा? खुदा दे रूप ते सी, परमात्मा दे रूप ते सी। जिहड़ी अजे सोच समझ अजे विकसित होनी सी, जो कुछ होना सीगा, ਉਹ परमात्मा रोज ठंडे वेले आके ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ करके अपना प्रकाश इच पाउंदा रहिंदा। हालेलुया। सो ਇਹ ਸੀਗਾ अदन दे बाग विच बनाया गया बंदा, जिन्हों परमात्मा ने अपने जलाल दे नाल पवा के अपने स्वरूप समानता ते बनाता। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्वालिटी की सी? ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ प्राणी ਸੀਗਾ। की सीगा जी? जिਉਂਦਾ प्राणी। उत्पत्ति 2:7 ਵਿੱਚ लिखिया होया। और फिर किसी परमेश्वर के नाले दी संगति सी। उत्पत्ति 3:8-9 विच लिखिया होया। और परमेश्वर का स्वरूप और समानता इहदे विच सी। उत्पत्ति 1:26-27 विच लिखिया होया। और अधिकार पाया होया बंदा सीगा। उत्पत्ति 1:27-28 दे विच लिखिया है ये बंदा। हालेलुया। ये क्वालिटियां इहदे विच सीगियां। सो ये जिउंदा प्राणी बनाया सीगा। मतलब इहदा इह आ, इहनूं मरन लई परमात्मा ने बनाया, मौत इहने खुद चुनी। की होया भला? मौत इन्हें खुद चुनी। परमात्मा ने इन्हें मरण दे लई बनाया नहीं सी। और जदों मौत इहदे ते आई कदों? जदों इहदे हुक्म दी उलंघना कीती, बाग दी उस पेड़ चों खा लिया जिथों मना कीता गया सीगा। वो खांदे सारी आत्मा विच की हो गया? मर गया। सो कहण दा मतलब ये बंदा जिहड़ा जदों परमात्मा ने अदन दे बाग विच बनाया, किन्ने हज़ारां लखां साल जिंदा रहा, अज तक कोई पता लगा सकिया नहीं। पर बाणी दसदी आ जदों इहने पाप कीता ते अदन दे बाग चों बाहर कढिया, ये बंदा सिर्फ 930 साल जिंदा रहा। किन्ने साल? उमरां वड्डियां सी उदों। पाप वधदा गया ते अज उमरां की हो गईयां भला? घट गईयां। किन्ने सालां दीयां हो गईयां? 70-80 साल। हालेलुया। वध तो वध 70-80 साल। सो पाप वध गया। सो मेरे कहण तो भाव है इहनूं जिउंदा प्राणी बनाया, ਜਿਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਭਲਾ? ਸੰਗਤੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਤੀਸਰੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ
कोई कभी असी भज जाने उन्होंने लभण लई, पर लभदा नहीं। परमात्मा एक दिन की करदा सी, आप इहदे कोल आउंदा सी। हालेलुया। यानी कि रब दी नज़र च बंदे लई आदर प्यार कितना ज्यादा सीगा, इनू खेचल नहीं सी दिंदा कि तू मैनू मिलने आ, क्योंकि अज प्रोग्राम उलट पुलट हो गया ना, अज असी जाने हैं, पर एक टाइम ते की सीगा, ये आउंदा सीगा, वो परमेश्वर इनू मिलने वास्ते आउंदा सीगा। हालेलुया। क्योंकि हुण तां हालत इहदी इदां दी आ, असीं दसदे हुंदे आ, ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ? ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ? ਇਨਸਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਡੰਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਮਰੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਹੂਗਾ? ਕਿਉਂ? ਡੰਗਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆ? ਪਿਓਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਓਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਝੂਠ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਫਰੇਬ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਨਿੰਦਾ, ਬਦਨਾਮੀ, ਈਰਸ਼ਾ, ਜਲਨ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਨਸ਼ੇ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਈਆਂ? ਢੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੱਕਣ ਲਈ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਾਰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੇਂਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੜਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਆਊਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਖਾਣ ਲਈ ਆਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਖੂਬੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਤਾ ਬਈ? ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਕਲਾਸ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜੋ, ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖਾਨੇ ਖੁਨੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਲਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਆ ਕਰੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸੀ। ਸਰੂਪ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਰੂਪ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਜਲਾਲ, ਜੋਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਤਪਤੀ 2:15-17 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਇੱਧਰ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਟੁੱਟ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੰਡ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਬਸ 2-3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। नहीं माफ करना, 2-3 घंटे नहीं, 2-4 मिनटों के खत्म कर देने हैं। हालेलुया। पर ध्यान दो, 2-3 घंटे कहते सारे साह तां दे तां रह जाते। मैनू फिर कहना पैंदा जे इत्थे शाहरुख खान खड़ा होवे ते तुसीं कहो देखी जाना शाहरुख खान, दसी चलो जी अपनी सारियां गल्लां, संसार दीयां गल्लां, किद्दां तरक्की कीती, किद्दां फिल्मां बनाईयां, ओह फिल्म च तुसीं इदां किद्दां कीता। भावें ते रात पै जावे कुछ, जिन्नी देर तक शाहरुख खान आ तुहानूं कोई भुख प्यास नहीं, तुसीं इत्थे टिके ही रहना। हालेलुया। शाहरुख खान यानी कि मिटनहार। हालेलुया। कौन? मिटनहार, पाप दा भरिया पिया। पर परमात्मा दी बाणी जिहड़ी आ ओह की करदी आ, ओह मिटनहार नूं की बनाउंदी आ, अमर कर दिंदी आ। ओह सुन लई अज अपना शैतान जिहड़ा ना ओह सानूं कोई ना कोई काम दे विच उलझा के रखदा। सानूं टिकना जां मुश्किल हो जांदा। एक अद्धा घंटा रब दी बाणी सुणदे सुणदे कदी वासियां लैणियां, कदी करवटां लैणियां, कई तां इदां हिल हिल के सानूं समझा दिंदे हिसाब नाल भी भाई बस कर। हालेलुया। कोई सानूं उहनां नूं देख के साडा भी मोशन जिहड़ा ना थोड़ा डाउन जा हो जांदा, यार आ एक बंदे दा करके ना इहनूं हुण पई होई जल्दी ते बाकी जिहड़ियां भुखियां भेडां आ ओह भी विचे रह जाणियां। हालेलुया। आ जाओ, समझ आ गई गल। आ 4 खूबियां आ ते आ 4 की हो गए? औगण। की हो गए जी? खूबियां आ अदन दे बाग दे विच ते औगण किथे आ? बाग चों बाहर कढिया गया। हालेलुया। सो ये जगह ते आपां जदों देख रहे हैं आत्मा विच बंदा की हो गया? मर गया। इत्थे की सीगा? जिंदा प्राणी। आत्मा विच मर गया दा मतलब की आ? आत्मा विच मर गया दा मतलब आ परमात्मा दे आत्मा नालों आदम दे आत्मा दा लिंक की हो गया? टुट गया। संबंध की हो गया? टुट गया। अज आपां जिहड़े इत्थे बैठे आ या संसार विच रहिंदे लोग आ, ये आत्मा विच मरे हुए लोग आ। की है जी? आत्मा विच मरे पे लोग तो भाव्या परमात्मा दे आत्मा नाल इहदा संबंध टुटा पिया, रिश्ता टुटिया पिया आ। और आत्मा विच जदों मर गया आ ते इहनूं दूसरे शब्दां विच आपां किद्दां कह सकदे हां कि जदों एक इंसान अपने घर दे विच आपां देखदे हां कोई बच्चा आ बिगड़ जांदा आ ते असीं ओहनूं कह दिंदे हां अज तो तू मेरे लिए मर गया। बिगड़े हुए बच्चे नूं आपां की कहंदे हां जी? अज तो तू मेरे लिए की हो गया? मर गया। मेरे लिए मर गया मतलब असीं ओहनूं इह कह के ओहनूं घरों कढ दिंदे हां ते की ओह मर गया कहण नाल मर जांदा? मरदा तां नहीं ना, वो तो होर तरक्कियां कर जांदा। हालेलुया। पर जेड़ा मां प्यो दे नाल संबंध आ वो की हो जांदा आ? टुट जांदा। अज संसार विच राजे बने हुए आ, ये पापी की बने हुए आ? राजे। ये मिट्टी दे खिडौने की बने हुए आ? राजे। कई बने हुए साध संत, कई कुछ बने विद्वान बने हुए आ पापी हैगे। असल च की आ? पापी। क्योंकि रब दे नाल उहनां दा संबंध की होया? टुटिया पिया। सो आत्मा विच मर गया मतलब कि परमात्मा दे आत्मा नो इस आदम दा संबंध की हो गया? टुट गया। इहदी आत्मा दा मरिया पिया आ। चाहे ये हिंदू होवे, चाहे सिख होवे, चाहे ईसाई होवे, आत्मा विच की होया है? मरिया पिया। हालेलुया। उस तो बाद संगति भी रब नालों की होई आ? टुटी पई आ। और स्वरूप भी की होया आ? बिगड़िया पिया आ। और अनंत काल दा इहनूं की लगाया? मौत दा दंड लगा पिया। हालेलुया। अज सानू अनंत काल दी मौत दा की लगा पिया? भला दंड लगा। हालेलुया। इसलिए आपां पहला वचन पढ़िया कि शांति दाता परमेश्वर आपे तुहानू पूरी तरह पवित्र करे, तुहाडा शरीर, प्राण ते आत्मा प्रभु दे आउण तो पहला दोष रहित और संपूर्ण बचिया रहे। हालेलुया। हालेलुया। सो इन्हें हुण बचना है। इत्थे ये जींदा सी, रब दे नाल संगति सी। इत्थे रब नाल इस बंदे दी संगति टुटी पई आ। धरती ते रहण वाले किते भी हो रहिंदा होवे, किसी भी जगह ते, जंगलां ते, पहाड़ां ते, महलां च, मुनारियां ते किते भी रहिंदा आ, संगति परमात्मा नाल टुटी पई आ और पाप इहदे विच आया होया आ। उत्थे रब दी जोत इहदे विच सीगी, इत्थे की आ? पाप आया होया। पाप दी मैल इहदे च आई आ। आई कित्थों तक आ? शरीर विच भी, प्राण विच भी और आत्मा विच। 3 हिस्से तक तय चलेगी ये पाप दी मैल कित्थों तक चल गई आ? शरीर तक, प्राण तक और आत्मा तक आई हुई आ। हालेलुया।
ਸੋ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਲ ਨਿਕਲਣੀ ਆ ਪਾਪ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਆ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਚੜਾਵੇ ਚੜਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਪੁੰਨ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਧਨ ਚੋਂ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਧਨ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਲ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੂਗਾ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਚ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਵੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਚੋਰੀ। ਸੋ ਚੋਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਗਿਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਆ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਲਟਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਨਮ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਪਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ? ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਵਿਗੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰ ਐਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦਾ ਆ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ 90% ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦੇ ਆ। ਪਰ 10% ਹੀ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੈਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਜਾਂਦੀ ਬਈ? ਮੁਕਤੀ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੈਲ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਚੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਪਾਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਵਪਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਰਨ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਚਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਚਰਚ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਆਖਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਤ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜੇਕਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਹਿਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਡੇ ਨਿਭਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ, हे परमेश्वर, मैं पापी हाँ, मेरा पाप माफ कर दे। हालेलुया। सो मैनू कुछ भी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना मैनू मेरा वीजा लगना चाहिए, ना मेरा घर बनया चाहिए, ना मेरे शरीर का रोग चंगा होया चाहिए, मैनू कुछ नहीं चाहिए, मैनू मुक्ति दे दे, मेरा पाप बख्श दे। हालेलुया। सो जदों इस इंसान ने इस प्रकार तौबा की ते इहदे शरीर विच ये जिहड़ी मैल सी, प्राण विच मैल सी, आत्मा विच मैल सी, परमात्मा ने उसे टाइम की कर दी, कढ़ दी। देखो चिट्टा हो गया ना, गोरा हो गया ना, इत्थे काला, तन भी काला, मन भी काला, मुंह भी काला। हालेलुया। सो इत्थे की हो गया, सब कुछ गोरा हो गया, क्योंकि इन्हें की कर लिया, सच्ची तौबा कर ली। सच्ची तौबा करदे सारी ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, परमात्मा ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੜਾ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਆ, परमात्मा ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ परमात्मा ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਦੋਂ, ਚਾਹੇ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ, ਚਾਹੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ, ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। परमात्मा ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਤ ਸੰਗ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਤ ਸੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਬਲਬ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਇਹ ਫਿਊਜ਼ ਬਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਜਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ, ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੱਥ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੱਥ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੱਥ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਸੰਗਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਝੂਠ ਫਰੇਬ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸੁਣਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਬੂਰ 65 ਉਹਦੀ 4 ਆਇਤ। ਮਨ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੋਟੀ ਲੇਟ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਬੂਰ 65 ਉਹਦੀ 4 ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਚਿਆ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬੁੱਤ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਭਲਾ? ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਚਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਬੂਰ 65 ਉਹਦੀ 4। ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਧਨ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚੁਣਦਾ ਆ। ਕੌਣ ਭਲਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਚੁਣਨਾ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਕਿਹਨੇ ਆ?
ਕਿਹੜੇ ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਪਾਪੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਦਨ ਫੁੜਕ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਜੇ 25-30 ਸਾਲ ਕੱਢ ਜਾਣੇ? ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਭੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਫੁੜਕ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਤੇ ਵਸ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਰਿਆ ਟਰੱਕ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਫੱਕਾ ਵੀ ਬਚਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਧਨੀ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਹੀ ਸੀ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜਪਨ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ, ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਨ ਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਉਹ ਫੱਟੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ 5-7 ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਜ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸਾਰੀ ਬੰਦ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਬੰਦ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਲੁਟਾ ਦਿਓ, ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਓ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਦ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਨ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੁਟਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਵੇ ਸਿਕੰਦਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨੇੜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ, ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 10 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 9 ਤੇ 10 ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 10 ਅਧਿਆਇ 9-10 ਹੈ। ਉਹ ਬੂਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਥਾਣੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਚੁਰਾਵੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਮਿਲੇ, ਸਗੋਂ ਚੋਖਾ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਹੌਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਚਾਓ ਦਾ ਉਪਾਅ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਾਅ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਦਾ ਥਰੂ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਵਸੀਲੇ ਕਿਹਦੇ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ, ਯਹੋਨਾ 14 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰਾਹ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਆ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਨੇ, ਰੋਮੀਓ 5 ਉਹਦੀ 2 ਆਇਤ। ਰੋਮੀਓ ਦੇ ਖੱਤ 5 ਦੇ ਉਹਦੀ 2 ਆਇਤ। ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਅਪੜੇ, ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਆਸ ਉੱਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੀ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੱਕ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਫਿਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਫਸੀਓਂ 3 ਅਧਿਆਏ 2 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 13 ਆਇਤ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਉਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਸਾਓ, ਹਾਂ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ, ਪ੍ਰਾਣ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਤੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਵੱਸਦਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਆਮਦ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਲੋਕ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀਂਦੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਣ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਇਸੇ ਵਕਤ ਆਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਂਦਗੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਉਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु दी महिमा ਲਈ ਭਜਨ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਤੂੰ ਬਹਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ,
यीशु जी मेरा दिल रंग दे, यीशु जी मेरा दिल रंग दे, यीशु जी मेरा दिल रंग दे, यीशु जी मेरा दिल रंग दे। जेड़ा खून तू बहाया मेरे वास्ते, यीशु जी मेरा दिल रंग दे, यीशु जी मेरा दिल रंग दे, यीशु जी मेरा दिल रंग दे, यीशु जी मेरा दिल रंग दे। मैं भी जीवन गुजारा तेरे वास्ते, यीशु जी मेरा दिल रंग दे, यीशु जी मेरा दिल रंग दे, यीशु जी मेरा दिल रंग दे, यीशु जी मेरा दिल रंग दे। नाम तेरे दा मिले सहारा, मेरा हो जाए पार उतारा, नाम तेरे दा मिले सहारा, मेरा हो जाए पार उतारा। नाम तेरे विच जीवन है, तू कुल दुनिया दा पालनहारा, नाम तेरे विच जीवन है, तू कुल दुनिया दा पालनहारा। जेड़ा कर्म कमाया मेरे वास्ते, यीशु जी मेरा दिल रंग दे, यीशु जी मेरा दिल रंग दे, यीशु जी मेरा दिल रंग दे, यीशु जी मेरा दिल रंग दे। जेड़ा खून तू बहाया मेरे वास्ते, यीशु जी मेरा दिल रंग दे, यीशु जी मेरा दिल रंग दे, यीशु जी मेरा दिल रंग दे, यीशु जी मेरा दिल रंग दे। खून तेरे तो मिलती माफी, तू यीशु है, तू है शाफी। खून तेरे तो मिलती माफी, तू यीशु है, तू है शाफी। मेरा जीवन तेरे लिए है, तेरा हो जाए ना काफी। मेरा जीवन तेरे लिए है, तेरा हो जाए ना काफी। चल स्वर्ग तो आया मेरे वास्ते, यीशु जी मेरा दिल रंग दे, यीशु जी मेरा दिल रंग दे, यीशु जी मेरा दिल रंग दे, यीशु जी मेरा दिल रंग दे। तेरा खून तू बहाया मेरे वास्ते, यीशु जी मेरा दिल रंग दे, यीशु जी मेरा दिल रंग दे, यीशु जी मेरा दिल रंग दे, यीशु जी मेरा दिल रंग दे। तौबा मेरी माफ करी तू, दिल मेरे नू साफ करी तू। तौबा मेरी माफ करी तो, दिल मेरे नू साफ करी तू। मुड़के ते तो दूर न जावा, नवा बना के पाक करी तू। मुड़के ते तो दूर न जावा, नवा बना के पाक करी तू। कांच कंडिया दा पाया मेरे वास्ते, यीशु जी मेरा दिल रंग दे, यीशु जी मेरा दिल रंग दे, यीशु जी मेरा दिल रंग दे, यीशु जी मेरा दिल रंग दे। तेरा खून तू बहाया मेरे वास्ते, यीशु जी मेरा दिल रंग दे, 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 यीशु जी मेरा दिल रंग दे। हालेलुया। प्रार्थना कर दें। तो याद रखना, अगर कोई फेसबुक यूज करता है, हैरी मसीह गिल के नाम से साडे फेसबुक पे प्रोग्राम चलते रहते हैं और इस टाइम भी रिकॉर्ड हो चुका। अगर तुसी होर किसी भैन भरा नूं सुनाना चाहो सुना सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। प्रभु तुहानूं बड़ी बरकत भी। प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं खुदावंद अज दे सारे समय लिए, इस घर लिए, परिवार लिए जिन्होंने खुदावंद
अपने मन तो खुदावंद इस जगह ते तेरे लोगों को बुलाया आ, इस सत्संग करवाया खुदावंद, उन्होंने बड़ी आशीष मिली। इत्थे आने वाले हर एक जान नूं बड़ी बरकत मिल जाए खुदावंद, जिन्होंने भी इत्थे कदम रखे आ हर एक दे कदम मुबारक हो जाए, हर एक दा परिवार मुबारक हो जाए, हर एक दा बिजनेस तक मुबारक हो जाए, ऐसी कृपा कर देना प्रभु यीशु मसीह नाम दे विच। हुण साडे खुदा दा फजल, बाप दी मोहब्बत, पवित्र आत्मा दी रफाकत हुण तो लैके हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारां को नाल नाल हुंदी रहे।